اللہ حضرت جی میں اکثر و پیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں. اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف. اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا، کہیں کھو گئے ہیں. کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گئے. بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں. ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے، نہیں کہتے نوکری لگ گئی، گھر بنا لے، بس پورا ہو گیا. اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں. میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ امت میں دے دے. ہم ہی وہ ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ. جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ امت مجھے دے دے. جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر دعا یا اللہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی. بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں. اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے. اب جو کو 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے. ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے. یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. لیکن امت کا حال تو دیکھو یار. مقصر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ. یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے. امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم. اور کرنا یہ کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں. دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے. صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے. داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا. ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے. کوئی بھی کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی. ادھر ہم تو بس غلاف پہ. اور جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا. آپ تو فرما رہے جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھائی اللہ والے کا مزار ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے. ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے. بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر. ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے. ہماری جانے بلا حضرت ہم اسی بات پہ خوش ہیں. گئے تھے مکھانے بانٹا ہے، چول بانٹا ہے، غلاف چاڑا ہے، ٹول لے کے گئے سا. وہ بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو. حضرت وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز. آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آگے. بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے. حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں. حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ. حضرت
साइड पे दाएं तरफ खड़े हो जाओ, कुरान पाक पढ़ो, सूरह यासीन पाक पढ़ो, दुरूद ताज पढ़ो, सूरह मुजम्मिल पढ़ो, उनको तोहफा पेश करो और उनके वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करो हजरत। लेकिन हमने हजरती मज़ारात पे वो काम शुरू कर रखे हैं, उंगली मसलक पे उठ रही है, जवाब उलमा को देने पड़ रहे हैं। अल्लाह कहीं जो कुछ भी हो रहा है कहीं नहीं लिखा हजरत, ना इन लोगों की ये तालीम थी। वो ये तो तहज्जुद गुजार लोग थे हजरत, है को तहज्जुद वाला बैठा भाई, ये तो वो लोग थे जो एक दिन में एक कुरान तिलावत किया करते थे। हमें कुरान खोले एक साल हो गया, रमजान में खोला था, रमजान तक अगर जिंदा रहे तो फिर खोल देंगे। ये तो भाई एक दिन में एक कुरान पढ़ने वाले थे, ये तो तहज्जुद वाले थे, ये तो 500 नफल पढ़ा करते थे, ये तो सारा दिन अल्लाह का जिक्र किया करते थे, ये तो सारा दिन दुरूद पढ़ने वाले लोग थे, ये तो नरम दिल लोग थे, ये तो मोहब्बतों वाले लोग थे। जरा खुद को देखो, क्या लिया हमने इनसे हजरत, सिवाय गिलाफ, मकाने, टोल और चोल, क्या लिया हमने इनकी जिंदगी से हजरत? कहाँ है इनकी तालीमात हजरत, कहाँ है इनका पैगाम हजरत? कुछ नहीं बेटा, ये इनका पैगाम खुद पे अप्लाई करो हजरत। अब देखो ना, मैं एक बात आपसे करने लगा हूं हजरत जी, इनका पैगाम क्या था? 5 वेले दी नमाज पढ़ो। हजरत क्या तारीख है हजरत, कितने साल पुराना मैदान है पाकिस्तान? मैं चलो हजरत जी, अब ज़ाहिर है मैं हजरत के लिए कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कोई भी, मैं चलो जी आपको इन्हीं के 2 बड़ों की बात सुना देता हूँ हजरत। एक गौसे आज़म रज़ी अल्लाह, एक सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह। एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं जो मुसलमान है, जो बेनमाज है, वो खिंजीर से भी बुरा है। एक क्या कह रहे हैं इनके बड़े, जाहिर है जी सिलसिला अली कादरिया शरीफ है, कौन सा सिलसिला भी नहीं पता, चलो जाहिर है जी कितना कहते थे, मिलने गए ना जाके कितने ना। एक क्या कह रहे हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से, एक कह रहे हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में। मैं आपसे पूछता हूं, इनकी तालीमात ये हैं, बेनमाज खिंजीर से पूरा, जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना। जब आप नमाज पढ़े बगैर मिज़ार पे जाते होंगे, मैं आपसे अब सवाल पूछने लगा, जरा बताइए अंदर साहब मिज़ार पे क्या गुजरती होगी बेटा? उनको गिलाफ से क्या खुशी, उनको तेरे चोलों से क्या खुशी, उनको तेरे मखानों से क्या खुशी? अगर तूने उनको खुश करना है ना तो पुत्र फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ के जा, वो फिर खुश होंगे। ये तो उम्मत ने किया इनके साथ, जो वो पैगाम लेके आए उम्मत ने वो, जो उन्होंने तालीम दी उम्मत ने वो, जिससे वो मना करते रहे उम्मत ने शुरू कर दिया। इनकी तालीमात लौट है। अब देखो ना, कुर्बान जाऊं जी शान आले बैत सैयदा कायनात, देखिए आप हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करती थी। ये कहने को बेटा मुंह से 1000 निकल गया, 1000 को छोटी गिनती नहीं, साल में उम्मत को सिर्फ 1-20 तरावियां पढ़नी पड़ती हैं। तुसी दे जड़े असी भी रोने वाले हो जाते हैं, हम भी कोई ऐसा कारी ढूंढ रहे होते हैं बस या लामून ते तालामून होए। इनकी तो छोड़े ना जी, साडा हाल हुंदा, असी फिर लभदे फिरने हैं, और जिस दिन को कारी साहब 10 मिनट ऊपर लगा दे जाते कह के जाने अदर तो थका ही छड़िया जे। लेकिन लिखा है सैयदा कायनात एक रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया कर। और लिखा है जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई। 1000 नवाफिल अदा फरमा चुकी हैं हजरत बिलाल अज़ान फजर, रो के अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, और कोई रात तो इस तरह की बना दे कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। वो 1000 नवाफिल पढ़ के भी कहा करती थी तेरी रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उम्मत का हाल जरा देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। ऐसे तरह जी उर्से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा हूं, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसू क्यों नहीं पढ़ते नवाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह से भी जाना है ना, उत्थे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो के जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, और लितर मारने जो बन के है भी मारे ना जाइए होना पिछले लाके किते। आओ ये भाई तू तो तेरा नात खाई कहन दे दे, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा हैं जी, हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, वो साए वाला तू तो तेरा नात खाई है, कुरान नहीं वो कहन दे कोई भी है मैं बैठे मारे जाएगा कि तू पीछे लग के हैं अमाज साला कब मैं कुरान सुनाने लगा हूँ आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खाई उन्होंने पूछ लें कि बह के मियाँ जी कुरान च तो लिखिया नहीं, कितों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा साया भी ना जाएगा है। कुरान कह रहा है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा,
वअखरजतिल अर्दु अस्कालहा, कुरान, इदस समाउन फतरत वइदल कवाकिबु इंतसरत वइदल बिहारु फुज्जिरत वइदल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। कुरान हज़रत जी, कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, भाई क्यों जन्नम च आ गए, क्यों सडंडे दे हो मियां नाथ खां, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में, ओ भाई अब काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में। कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, ते पुत्र जरा ध्यान करी हैं, मैनू रोज शरदा डरो पर्चियां ने ना, तू तो कहना ही है तेनू पर्चियां ना पढ़ाइयां, खुदा दा वास्ते हया कर थोड़ी सारी, इन्हां दा बेड़ा गर्क करन दे, इनको को डरा रब से। जी मुझसे अपनी जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना है इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह देंगे, बेड़ा गर्क करके रख। हज़रत साहब असी शायरां दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशरदा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बशरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करे ते थर थर कमण उठियां शाना वाले। जी मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लज, मुझे पता है पूरा लिखी। कुरान डरा रहा है बेटा, कुरान डर रहा है हमने बेटा, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे, हम नमाज, या तो ध्यान रखियो जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान कहता है कितने जाना है, कितने जाना है। हाँ मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गज़ल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुना है। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी से मज़ारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज पढ़, को एक बच्चा उठ के मनु वजह, आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है। को मस्जिद खराबी मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिन्हें कहते हैं मस्जिद वंजदी कर छोड़ा, नमाज पढ़न का मुझका वाक़, क्यों है भाई हो मेरे हो, कोई वजह बताओ ना यार। उस दिन भी तो अल्लाह पाक को जवाब देना है ना, अद्देहों को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है, उलमा बैठे हैं इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला, को दबो। हाँ भाई मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तजलील या तज़यीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूँ। ये हमारा जी बहुत बड़ा नाम है हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाक अल्लाह के बनी हुए हैं, उनके लिए लिखा है कि ज़रा वो मखलूक से ना थोड़ा ज़रा साइड पे ही, ज़रा कोई किसी जंगल में रहते थे हज़रत जी, जिसने जाना वहाँ मिलने के लिए जाना, वो हज़रत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना उसने जाके अर्ज़ करनी हज़रत बात का मफहूम है, तो मैं महफिल करानी, तो हमने फरमाया करा, उन्होंने हुज़ूर महफिल उस दिन करानी जिस दिन तू ही आओगे। वो लगा रहा इस्तिकामत से, एक दिन हज़रत भी कहा चल 10 केड़ी तारीख है मैं आ जाऊँगा, तारीख तय हो गई। अब